ஹாய் வணக்கம் வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானதாக அமையட்டும். We are looking at Srimad Bhagavad Gita, Karma Yoga chapter 3 verse 30. We've already seen verse 1 to 29. It's verse 30 now. Let's see what is in store for us. Mayi sarvani karmani sanyasadhyat machetasa nirashir nirmamo bhutva युद्धस्व विगजद्वर ha युद्धस्व विगजद्वर ha. Let's see what is the meaning. Sannyasi nalla potrukku. Yes, okay, the meaning goes that Krishna says, when you perform all your work as an offering unto me, constantly meditate on me as the supreme, become free from the desire and selfishness, with your mental grief departed, fight. With your mental grief departed, fight. That's what he's telling. So in the slokala, when Krishna is telling, offering to me, meditate on me, he is definitely not mentioning that in the தேரோட்டியை நீ நினச்சிக்கணும், நான் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற ஸ்டாண்ட் பாயிண்டில் சொல்லலை. ஹீ இஸ் டாக்கிங் ஃப்ரம் த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சல் கான்ஷியஸ்னஸ், பரபிரம்ம நிராகார நிர்விகல்பஸ்வரூபம். He says that இப்போ நம்ம in continuation to what we saw in the previous video, we think we are the doer because the ego falsely identifies itself with the body it is carrying அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த ஈகோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் இல்லாமல், அதாவது நான் ஒரே வேலையை பண்ணுறேன், எனி ஒர்க் இட் மைட் பி, வென் ஐ டூ இட் ஃப்ரம் த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் மை ஈகோ, there are a lot of plus, minus, desire, positive, negative, benefits, repercussion. Everything is attached, related to the work, is attributed to the ego that is performing. And so, we all are happy when something good is happening. We all are sad when something not good is happening. We all get agitated, irritated, tired, and all that. But when we do the same set of activities, same set of effort, same work from the standpoint of the witnessing consciousness, we can see our ego doing all these activities. போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி. ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, the very work we do, it become an offering to God. ஏன்னா நம்ம நமக்குள்ளே இருக்கிற பரமார்த்த ஸ்வரூபத்துடைய ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து, விட்னஸிங் கான்ஷியஸ்னஸோட ஸ்டாண்ட் பாயிண்டில் இருந்து, ஜீவாத்மாவோட ஸ்டாண்ட் பாயிண்டில் இருந்து அந்த வேலைகள்லாம் பண்ணும்போது, we'll realize that I am not doing the work is actually unfolding through me. I am just an instrument through which these actions are unfolding அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ அந்த வேலைகளில் தி ஐ மை மைன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஃபீலிங் இருக்காது. When the I, my, mind consciousness is not present in the work we do, the karma is not attached, because I, my, mind அப்படிங்கிற ஃபீல் இருந்தாதான், ஈகோ ஆக்டிவ் மோடில் இருந்தாதான் கர்மா இஸ் கெட்டிங் அட்டாச் டு த ஈகோ. இந்த இடத்துல when ego is on dormant mode, karma is not attached to the ego. There is no karma born out of that activity, because there is no selfishness attitude or selfishness expectations on that activity, because it is not done through an I consciousness nature. அப்படிங்கிறது தான் புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், இந்த தளத்தில் நம்ம வேலை பார்க்கும்போது, இந்த தளத்தில் நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் என்கேஜ் ஆகும்போது, தட் ஒர்க் இட் செல்ஃப் பிகம்ஸ் a meditative state for us. ஜென்ரலாக நம்ம எல்லோரும் மெடிடேஷன்னா என்ன நினைப்போம், காலங்காலத்தில் எழுந்து குளித்து கண்ணை மூடி அப்படியே சூரியன் முன்னாடி பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இல்லை அழகான சன்ரைஸை பார்த்துட்டு கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே உட்காந்து
watching our breathe is what we all tend to know as meditation as first. ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஐ கான்ஷியஸ் ஃபீல் இல்லாமல் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட்லி லூஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கெட் இன் டு அ ஒர்க், அந்த ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங், ஃபினாமினல். இதை வந்து ஐ ரிமெம்பர் there is a book called Flow State அப்படின்னு, ஃப்ளோ அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கும். இட்ஸ் a வெரி ப்ளூ கலர் புக். அந்த புக்கோட ஆத்தர் யாருன்னு பார்க்கலாம், மறந்து போச்சு. ஃப்ளோ, yes, Flow, The Psychology of Optimal Experience is what the book name, and the author is Mihaly Csikszentmihalyi. But yes, you can try to Google it. So in the book வந்து I remember reading, it actually talks about the flow state. அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணும்போது வந்து you will mentally go into a flow state where the energy from inside will keep on flow on the activity that you are doing. உங்களுக்கு காலம், நேரம், டைம் போகிறதே தெரியாது. பிடிச்ச விஷயங்களில் வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணும்போது என்னடா இப்போ தான் பண்ண ஆரம்பித்தோம், அதுக்குள்ளே அரை மணி நேரம் ஆச்சா, 2 மணி நேரம் ஆச்சா அப்படின்னு நம்ம எல்லோரும் க்ரியேட்டிவ் ஜோனில் இருக்கிறவங்க, இல்லை வந்து ஈவன் இன் ஆஃபீஸ் ஒர்க், தேர் ஆர் பீப்புள் வேர் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு, even I also used to do something like phone is away, I'll put out of office and then we'll start working. அப்படியே அதுக்குள்ளே போயிடுவோம். ஒரு சில பிபிடி எல்லாம் பண்ணும்போது இவென்ச்சுவலி நல்லாவே தெரியும், வில் கம்ப்ளீட்லி லூஸ் ஆர் செல்ஃப் இன் டு த ஒர்க் வி டூ. ஸோ அந்த தருணத்தில் வந்து தெர் வில் நாட் பி எனி ஐ கான்ஷியஸ்னஸ். நீங்களே கவனிச்சிருக்கலாம், இன் எனி ஆஃப் த ஒர்க் யூ டூ, நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஒரு சில வேலைகள்லாம் தன்னை மறந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஃபார் பீப்புள் ஹூ ப்ளே மியூசிக் ஆர் க்ரியேட்டிவ் ஜோன், 3 விதமாக பிரிச்சுக்கலாமே. ஒன்று, க்ரியேட்டிவ் ஜோனில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், வேர் தே டூ எனி ஆஃப் த க்ரியேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ், தே ஜஸ்ட் கெட் இன் டு இட் அண்ட் தே கம்ப்ளீட்லி லூஸ் தெம் செல்ஃப். அட் த சேம் டைம் எனி ஆஃப் த ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறவங்க, லைக் அந்த கேம் மட்டும் ஆடணுன்னா டைம் போகிறதே தெரியாதுடா அப்படின்னு. இன்னொன்று, நம்ம மனசுக்கு பிடிச்சதை பண்ணுறவங்க. இந்த 3 ஆக்டிவிட்டியில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியை, ஒரு சில பேருக்கெல்லாம் பக்தியாக இருக்கும், கண்ணை மூடிட்டு கடவுளை பற்றி நினச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே மனம் உருகி அழுது என்ஜாய் பண்ணி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் irrespective of religion, God or religious belief, இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஏதோ ஒரு செயல், ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி, அந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா என்னை மறந்து நான் அந்த ஆக்டிவிட்டியில் இறங்கி அப்படியே முழுகி போயிடுவேன். ஐ வில் கம்ப்ளீட்லி டிசால்வ் இன் தட் ஆக்டிவிட்டி. அந்தளவுக்கு எனக்கு அது பிடிக்கும். அதை பண்ணால் டைம் போகிறதே தெரியாது. அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் இருக்கும். இது வரைக்கும் இல்லையா அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்சது என்ன அப்படின்னு பாருங்கள். ஒரு சில பேருக்கு படம் பார்க்குறது கூட அப்படி பிடிக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லைக் கெட் இன் டு அ தியேட்டர், ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ ஹவு த 2 hours த டைம் இஸ் கான் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நம்ம மனசுக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒரு செயலை செய்யும்போது நாம் தன்னிலை, ஐ கான்ஷியஸ்னஸை மறந்துடுறோம், டைம் மறந்துடுறோம், காலம் மறந்துடுறோம், நேரம் மறந்துடுறோம், அப்படியே பிடிச்ச விஷயத்தில் முழுகி போயிடுறோம். வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு தட் ஆக்டிவிட்டி, ரைட்? இது நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரிக்கான சாதாரணமான அனுபவம். ஆனால் ஒரு எலிவேட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ்லேருந்து ஈகோக்கு 2 லெவல் 3 லெவல் பின்னாடி போய் அந்த ஒரு விட்னஸிங் கான்ஷியஸ்னஸ்லேருந்து தன்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தருணம், அதை வந்து ஸ்திதப்பட்ஞன் அப்படின்னு பகவத்கீதாவில் இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் வருது. அண்ட் we can also say it as a ஜீவன் முக்தா, ஸ்டேட் ஆஃப் ஜீவன் முக்தா. என்ன அப்படின்னா தன் நலம் தன் எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஆன் தோஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் we like,
but also on every single activity that I do with my body and mind, there is no I consciousness. I do it as if those activities are happening through me. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய அந்த வாழற வாழ்க்கைக்கு there is no karma attached to it. ஏன்னா கர்மா ஜீவாத்மா ஆர் ஐ கான்ஷியஸ்னஸ் சார்ந்து தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால. இட் சேஸ் தட் பகவான் ஸ்ரீ ரமண மகர்ஷி ஆர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இல்லை நிசர்கதத்தா ஜி அவர் இல்லைன்னா நம்மளுடைய காஞ்சி மகாபெரியவர், அந்த மாதிரி the realized souls எல்லாமே even then when they breathe, you know, there are some, எனக்கு இன் டீட்டெயிலாக தெரியாது, பட் they say that there are close to 72,000 nadis in human body. நம்ம நார்மலாக ஒரு average people like you and me, when we breathe only 14,000 or 15,000 nadis are activated. When a realized person is just they take a breathe, all the prana, apana, samana, udana, vyana, the 5 aspects of our breathe is actually will flow through all the 72,000 nadis அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை இன்னொரு ஆங்கிளில், இது நாடி சயின்ஸ் ஆங்கிளில், பட் இஃப் தே சே இட் ஃப்ரம் அ வெரி philosophical perspective, from a very spiritual perspective, that we can say that those Mahapurushas, they are not even breathing. Consciousness is actually breathing through them அப்படிங்கிற அளவுக்கு படிச்சிருக்கேன். பிகாஸ் ஈவன் இன் தி ஆக்ட் ஆஃப் இன்ஹேலிங் அண்ட் எக்ஸேலிங், தே வில் நாட் ஹாவ் அ ஃபீல் தட் தே ஆர் த டூவர். அப்படின்னா தி என்டையர் லைஃப் தே லிவ் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் மெடிடேஷன், ரைட்? அந்த ஸ்டேட்லேருந்து அவங்க எந்த ஆக்டிவிட்டியை பண்ணாலும் தட் just become that's why they say that the very work you do becomes an offering, the very life you live becomes a state of meditation, because even in the air you breathe is not giving you the feeling that you are the doer. You will feel that it is happening through me. Oh pa, இந்த அளவுக்கு நம்மெல்லாம் எப்போ வருவோம் அப்படின்னு தெரியல. ஆனால் ஓரளவுக்கு நம்மளால் வர முடியும். நம்ம கான்ஷியஸாக பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு நம்ம பீத்திக்கிற ஒரு கேட்டகரியாக இருந்தால், பீத்திக்கிறது இஸ் நாட் அ வெரி நெகட்டிவ் term. If we are somebody who does to self-promote or self-market, though it is required in Kaliyugam to survive, அது வேற விஷயம். பட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பண்ணாலும் ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி இன் ஆர் நார்மல் லைஃப், லெட் இட் பி தட் வி டூ அவர் ஆக்டிவிட்டி, வி டூ தட் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் த சேக் ஆஃப் டூயிங் இட். லெட் வி கான்ஷியஸ்லி டெல் ஆர் செல்ஃப், ஈவன் தோ ஐ எம் டூயிங் திஸ், இட் இஸ் ஹேப்பனிங் த்ரூ மீ அப்படிங்கிற மாதிரி. நம்ம பண்ணுற விஷயம் எல்லாத்தையுமே ஆர்ஜி பாலாஜி அண்ணா ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் சொல்லுவார், ஐ கெஸ் பச்சை சட்டைன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் நாட் ஹார்ட் ஒர்க் அலோன், இஸ் ஹார்ட் ஒர்க் ப்ளஸ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு. நாம் பண்ணுற வேலையை நம்ம தான் பண்ணி ஆகணும். இப்போ நம்ம ஒரு கார்பரேட்டில் வேலை பார்க்குறோம், இல்லை ஒரு சமுதாயத்தில் மூவ் பண்ணுறோம், ஒரு சொசைட்டியில் மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்காக நாம் தான் பேசி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. எஸ், we need to talk for ourselves. At the same time, let that flow of life go on. Let us have one small activity we do for the sake of doing it, for the sake of enjoying it, and let us not claim that I am the doer of that அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ண ஒரு பக்கம் it will just calm down our ego. It is actually an ego surrendering exercise அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Sounds good? Verse 30 is completed. Bye-bye. நாளைக்கு 31.